سلام عليكم. كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألف لام را كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لي فإنك على كل شيء قدير. يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك واكسنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع عطاياك وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك. يا الله يا عظيم يا عليم يا كبير نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك والطف بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما تريد تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حسننا كذلك وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد كما أيدت أنبياءك ورسولك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك والويل لمن لم يعرفك بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلا تسحب لطائف رحمتك وكل وجد يهجب عنك فنسألك عوضه فقدا تسحب أنوار محبتك فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه فهب لنا من مواهب السعداء واعصمنا من موارد الأشقياء. اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث تعلم بما نعلم فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم وقد أمرتنا ونهيتنا والمدح والذم ألزمتنا فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من أضللته والسعيد حقا
من أغنيت عن السؤال منك والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا حكيم نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألك نبيك محمد عز الدنيا بالإيمان والمعرفة وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بأهل السماوات وأهل الأرض كل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك واكفنا شر ما هو ضد لذلك وأكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك وهب لنا الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة وتولي قبض أرواحنا بيدك وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك إنك على كل شيء قدير يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا حكيم يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود قل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز لك مقاليد السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فبسط لنا من رزق ما توصلنا به إلى رحمتك ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمك ومن حلمك ما يسعنا بعفوك واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة وادخلنا بفضلك في ميادين الرحمة واكسنا من نورك جلابيب العصمة واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة وافتح أسماعنا وبصارنا واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك وارحمنا إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر وارض بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك فإنك بكل شيء عليم
اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا لطاعتك وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما أخبر به رسولك حسب ما علمته بعلمك وأغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزقا بينهم وبين أعدائك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب المنة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها وأهملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها وافد علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها واجعلنا عند الموت ناطقين بشهادة عالمين بها واجعلنا عند الموت ناطقين بشهادة عالمين بها واجعلنا عند الموت ناطقين بشهادة عالمين بها وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا لتكون توبتنا تابعة إليك منا وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحات وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس الأرواح واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا واعطنا سؤلنا فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك وكتبت وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن بما به ترجمت فنعم الرب أنت فلك الحمد على ما أنعمت فاغفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء ولا بكفران النعم وحرمان الرضا. اللهم رضنا بقضائك
وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص والبعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك، وأوزعنا شكر نعمائك وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك، وأسفر وجوهنا بنور صفاتك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب، يا من هو في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب، وإن ذلك لواقع ما له من دافع، إن لم ترحمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه ما ذهب من بصره، وجمعت بينه وبين ولده، ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس آله وكبر سنه، ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، فها أنا ذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به، فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك، وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العليم. كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا من هو يا هو إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا يا رباه. يا مولاي يا مغيث من عصاه، يا رباه يا مولاي يا مغيث من عصاه، يا رباه يا مولاي يا مغيث من عصاه، أغثنا 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 يا رب يا كريم ارحمنا، يا بر يا رحيم، يا من وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق، واقرب مني قربا تمحق بي عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وهجبته بذلك عن نار عدوه، وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء؟ من غيبته عن منفعة الأحباء، كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس بقرب شيء ولا ببعد عني، إنك على كل شيء قدير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن ساداتنا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما فاطمة الزهراء وعن أزواج نبيك الطاهر الأمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Amin ya rabbil alamin. Sambungan kitab An-Nafahat Rabbaniyah Manaqib Salah Hashimiyah Asyadzuliyah Al-Qawiyah. Sambungan buka surat Wah 95 karyawan 95. Wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana amin. Karya-karya beliau mempunyai banyak karya yang menyentuh tentang asrar golongan tasawuf dan para aulia ila salihin, antaranya kitab Al-Wasaya, di antaranya kitab Al-Ba'ith
'ala al-khalasi fi ahwal al-khawasi. Di antara ada al-kawsarul maqra' min al-bahr al-rubu' fi fiqh madhab as-saniyah arba'. Yang keempat, masalah rabbani fi tasawuf. Disambungkan daripada manaqib yang seterusnya, Sayyidi Abu Hasan Ali Wafa bin Muhammad Wafa, yang mana sebelum ini kita membaca biodata Al-Imam Muhammad Wafa Bahrus Safa. Sebelum ini silsilah kita yang kita baca itu Muhammad Wafa Bahrus Safa, yang mana Muhammad Wafa Bahrus Safa merupakan ayah kepada Sayyidi Ali Wafa. Sayyidi Ali Wafa bin Muhammad Wafa Bahrus Safa. Lebih kurang begini kan? Yang mana Muhammad Wafa kita dah baca orang sebelum ni. Kenapa digelarkan dia Wafa? Jadi Muhammad Wafa ni punya anak Ali Wafa. Maka keluarga dia terkenal dengan keluarga Wafa, Wafaiyah namanya. Usrah Wafaiyah. Maka mereka adalah keluarga di kalangan para ulama. Maka dibaca dahulu bahawa ayah kepada Sayyidi Ali Wafa ini, yaitu Muhammad Wafa Bahrus Safa, merupakan murid kepada siapa? Kepada Daud Al-Bakhili. Kualitas inilah. Jadi bagi orang yang berada dalam madrasah tasawuf Syazuliyah, maka saya beliau dia mengingati nama-nama itu. Seperti mana kalau kita ada nama-nama keturunan kan, kau ada lah. Siapa Atu kita siapa, Anyang kita siapa, lepas Anyang siapa, namanya pun tebel lah. Anyang ke? Cek dia orang. Kau ada. Tapi kita kebanyakan Nabi lah. Tapi kau Anyang aja tahu. Nanti Anyang apa? Ada tahu kan. Apa itu? Taman datang antah dia tu. Dia terus orang kan. Jadi keturunan kita kebanyakan tidak terjaga lah. Adapun keturunan Ahlul Bait itu dijaga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jaga dalam Quran, maka terbukti silsilah Ahlul Bait ini dijaga. Sampai keturunan Ahlul Bait, keturunan dijaga. Sampai datuk kita, sepanjang kita, akan seronok gitu kan. Walaupun kita bukan Ahlul Bait, kita tidak pernah tahu yang itu datang. Entah Sultan Campa kok tahu kan, tahu pasal itulah dia. Keadaan kita ni tak boleh sampai kereta hilang nama. Ada sampai simpan lah. Sampai 10 generasi sebelum. Ada ayah atau yang baru 3. Sudah sampai 10. Tak ada kan? Ayah atau anyang. Itu yang bukan lagi. 5 lah. Siapa dah simpan 5? Ayah atau anyang nanya pun tak apa teh anyang apa. Anyang tu. Tahu kan. Kalau 5 pun anda lah kan. Jadi kebanyakan ini tahu. Tapi kan Ahlul Bait simpan. Daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tersimpan. Kebanyakan itu tersimpan. Ahlul Bait yang sampai ke Indonesia, Ahlul Bait yang sampai ke Malaysia, maka tersimpan. Tersirat. Dan Nabi SAW dalam hadis menyebut, dalam hadis dia apa? Ahlul Baiti aman li ahlil ardh. Ahlul Bait aku adalah keamanan untuk penduduk dunia.
ahli bait aku adalah keamanan Allah untuk beriman. Salah satu kita mendapat keamanan kerana wujudnya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu memberikan kemuliaan. Sebagian mereka dijadi apa? Sebagian mereka menjadi ulama. Dan kebanyakan mereka menjadi para aulia ila salihin. Allah Subhanahu wa taala jaga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu ada yang jahil, kenafikan. Dalam pada itu ada yang ahli maksiat, kata. Tapi mereka tetap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian ulama yang bukan ahli bait tapi mereka menjaga keturunan dia. Ada sebahagian orang menjaga keturunan dia sampai sahabat. Ada. Di antaranya keturunan Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Umar. Itu dia tu. Kalau di Mesir ada di kalangan ulama adalah keturunan Sayyidina Umar. Ada jadi garang nampak. Sayyidina Umar tergarang. Dia Syekh tadi dia Sayyidina Umar. Kalau di Al-Azhar masa saya belajar tu khatib yang baca khatib Masjid Al-Azhar. Di Al-Azhar ni ada Universiti Al-Azhar, sebelah tu ada Masjid Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ni dilantik seorang imam, ada beberapa imam dan juga tukang baca khutbah. Imam satu, imam dua, imam tiga. Syekh nanti dia imam satu. Dan dia pembaca khutbah. Zaman tu dia tak takut siapa pun. Dia tak takut siapa pun. Dan dia menegur bukan dengan emosi tak, tapi dengan ilmu dia. Maknanya pemerintah pun dia tegur. Dia di antara ulama yang bukan menentang kerajaan tak. Dia banyak ulama dia di Mesir dia banyak kategori. Ada jadi menentang nak guling kerajaan. Ada ulama yang bukan menentang tak, tapi dia menegur. Dan ada ulama yang ikut dia. Tegur ke tak? Puji dia pemimpin kan. Banyak kategori lah. Tapi yang Syekh tadi dia bukanlah orang yang menentang kerajaan satu orang. Jadi maksud kalau salah ada salah. Dia berani. Sebab tu kerajaan tak ada ditindakan apa dia. Tapi dia lantang. Jadi presiden datang dekat Masjid Al-Azhar tu, Syekh ni tak boleh macam faham. Sebab kalau ada presiden pada bantu itu tak boleh. Sebab dia berani. Ismail Sadiq Adawi ni bang. Ismail Sadiq Adawi. Kalau kita rajin type ke Google, Syekh Ismail Sadiq Adawi. Yang muka dia galak. Maka dia keturunan Sayyidina Umar. Di Mesir ada keluarga nama keluarga Adawi. Adawi ni terkenal keluarga Sayyidina Umar. Jadi begitulah keluarga Wafaiyah ini. Keluarga Wafaiyah ini bermula daripada Sayyidi Muhammad Wafa Bahru Safa. Dia lah yang terserah keilmuan dia sebab dia berguru kepada Daud Al-Bakhili. Daud Al-Bakhili murid kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Kita baca satu-satu lama ni lah kan. Dekat sebulan ni lah. Kau tak ingat, memang sah lah. Bukan kita baca laju-laju. Kita baca perlahan-lahan. Seperti boleh kita ingat dah. Daud Al-Bakhili. Syekh Daud Al-Bakhili murid kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Pengarang kita hikam yang kita baca. Ibnu Athaillah Sakandari murid kepada Abu Abbas Al-Mursi, khalifah pertama daripada Abu Hasan Asy'ari. Abu Abbas Al-Mursi merupakan khalifah kepada Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Hasan Asy'ari ini guru dia Sayyidi Abdul Salam bin Bashis. Nama yang pertama kita baca kitabnya. Entah macam tak ada ngam lah. Itu kalau tu nama dia, kita ni belajar buluh kasab.
Sabut nama yang pertama tu, mantap macam terang-terang pun. Itu buluh kasar lah tu kan. Tapi ujung pakai lasam kan. Tidak pun nak ingat. Yang pertama manakib kita baca Abu Salam bin Bashis, guru kepada Imam Syazili. Kemudian yang kedua Imam Syazili radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Yang keempat Ibnu Athaillah Sakandari. Ini semua ulama yang masyhur ya. Abu Salam bin Bashis, Abu Hasan Asy-Syadzili, Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah Sakandari. Ini yang masyhur. Bawah tu nama kita kena Syekh Daud Al-Bakhili. Kita baca merupakan awliya ila salihin. Kemudian Daud Al-Bakhili murid dia Muhammad Safa Bahrus Safa. Yang mana kita baca dulu bagaimana Muhammad Safa Bahrus Safa ini di antara awliya ila salihin dan zahir karamah dia. Dan kita sebut dahulu bahawa para awliya itu terbagi kepada dua. Satu, para awliya yang mengetahui bahawa dia adalah awliya ila salihin. Dia mengetahui bahawa dia adalah di kalangan awliya ila salihin. Dia mengetahui dia ada di kalangan awliya ila salihin, sama dia sembunyikan identiti dia ataupun dizahirkan kepada orang. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia tahu bahawa dia di kalangan awliya ila salihin. Bahkan dia tahu bahawa dia merupakan kutub awliya pada zaman itu. Dan betapa yakinnya dia sehingga dia mengatakan, kaki aku berada pada tengkuk para awliya pada zaman ini. Dan ada sebagian awliya dia tak tahu bahawa dia merupakan di kalangan awliya ila salihin. Jadi Muhammad Safa Bahrus Safa, dia mengetahui dia kalangan awliya salihin dan dia mengetahui dia punya karamah. Kadang para awliya dia tidak mengetahui bahawa dia memiliki karamah. Muhammad Safa Bahrus Safa dia mengetahui. Apa dalil dia? Iaitu cerita bagaimana sungai Nil, sungai Nil yang kering. Apa dilakukan oleh Muhammad Safa Bahrus Safa? Maka dia diarah hanya sungai Nil tu. Kisah bagaimana orang di Kairah itu berazam nak pindah, sebab nak bertani tak boleh, sebab air jauh ke tengah. Untuk pertanian tak boleh nak bayar apa lah. Maka sebahagian ingin berpindah, berazam untuk meninggalkan negeri. Maka apa dilakukan oleh Sidi Muhammad Wafa Bahrus Safa? Beliau pun pergi ke pinggir sungai Nil dengan suratnya, bangkitlah dengan izin Allah. Setelah itu air pun bertambah dan berlakulah bah yang besar disebabkan kata-kata Sidi Muhammad tadi. Maka orang gelar dia Wafa. Wafa ni seseorang yang menunaikan hajat, seorang yang menunaikan hajat manusia. Maka digelar Muhammad Wafa Bahrus Safa. Selepas Muhammad Wafa Bahrus Safa, maka silsilah Asy-Syadzuliyah itu diwarisi kepada anak dia. Diwarisi kepada anak. Jadi ada ulama besar di Al-Azhar, Syekh Zaki Ibrahim dalam kitab dia Abjadiyah An Tasawuf. Jadi kitab Abjadiyah An Tasawuf ni banyak persoalan orang ramai tentang tasawuf. Sebab di Mesir juga tidak sunyi daripada masalah yang berlaku dalam tasawuf. Sebab tu mana yang salah, ulama tahu. Tak semua pengamal tasawuf di Mesir itu waktu satu berhenti, tak. Ada orang yang awam mengamalkan tasawuf ikut cara dia. Sebenarnya lama merayau, saya memang kaki merayau lah pun. Memang kaki merayau.
Ya. Jadi dalam kumpulan tasawuf tu memang selama raya tengok bermacam-macam lah. Ya. Kalau dekat tonton tu masa baca zikir tu, kalau dalam masjid ni elok. Lelaki yang berzikir kat luar, perempuan pun berzikir sama. Macam lah berzikir dia baik semestinya. Ya. Lepas dia letak kan, dia letak apa? Pakai air pergi apa? Labu air dia. Ke sana labu air banyak. Labu air tu sana banyak labu air. Jadi bila berzikir, dia menari-nari letak labu air kat atas. Kan. Jadi menarilah dia, lelaki perempuan. Kita berzikir, berasing, perempuan belakang, lelaki depan. Itu kena orang tak biasa balik pelakon orang pondok ni. Berzikir-zikir macam ni. Tapi kita tak jaga adab kita. Tak ada bercampur, belakang, depan. Orang ni mesti ada, orang yang bercampur pun ada. Berzikir bercampur pun ada. Maksud yang salah tetap salah. Maka ditegur oleh ulama, yang ni tak betul, yang ni tak betul, sebagainya lah. Maka ulama besar Al-Azhar, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim menulis kitab Abjadiyah an Tasawuf. Dalam itu banyak persoalan tentang tasawuf yang dihuraikan. Banyak termasuk baca dalil khairat, bid'ah tak bid'ah, Nabi tak ajar pun. Siapa suruh baca dalil khairat? Kalau orang suka bid'ah kan, memang selesai habis lah baca dalil khairat. Nabi tak tulis pun, kenapa dibaca? Maka itu dijawab dengan banyak lebar lah. Maka di antara soalan yang dikemukakan oleh orang ramai kepada Syekh Zaki Ibrahim, bagaimana nak menentukan warisan para masyayikh? Bagaimana menentukan perwaris guru? Guru Murabi ini macam mana nak menentukan pewarisnya? Apakah semudah itu madrasah tasawuf ini diwarisi kepada anak, cucu, cicit? Mana keluarga yang menguasai madrasah tasawuf? Atau macam mana? Masalah itu pun berlaku di Mesir kan. Bila satu madrasah tarikat ini dikuasai di setiap keluarga, maka dia mewarisi kepada anak, cucu dan sebagainya, walaupun tak layak. Walaupun anak tak layak, tapi diwarisi juga. Maka berlakulah macam-macam benda yang tak betul. Maka ditanya Syekh Zaki Ibrahim tentang pewarisan tarbiyah satu madrasah sufi itu bagaimana? Apakah sepatutnya diwariskan kepada anak, cucu dan sebagainya? Maka kata Syekh Zaki Ibrahim kitab, sekiranya murid kepada guru tadi punya murid dan ramai yang berkelayakan untuk mewarisi, termasuk anak ada salah seorang, maka anak dia aula mewarisi. Secara umum macam itu. Ramai yang layak mewarisi, termasuk anak dia, maka anak lebih aula mewarisi. Tetapi kalau guru tadi tidak ada kelayakan kepada anak dia, maka orang lain akan diwarisi madrasah tersebut. Tak boleh diperkoeh dia, bagi ke anak dia. Ataupun anak kalau berabut kan. Sebab itu kalau kita tengok silsilah dalam tasawuf, boleh tengok daripada Syekh Abdul Salam bin Bashis, apakah anak dia? Kan Imam Syadzuli radhiyallahu anhu. Imam Syadzuli apakah anak dia? Bukan. Sidi Abu Abbas Al-Qusi. Selepas Sidi Abu Abbas, apakah anak dia? Bukan. Ibnu Abdul Iskandari. Sampailah kepada Muhammad Safa Bahrus Safa, maka yang mewarisi anak dia. Jadi ketika itu bila mewarisi anak dia, bukan sentimen anak bukan, tapi kelayakan anak dia. Maka selepas Muhammad Safa Bahrus Safa, maka pentarbiyahan beralih kepada Sayyidi Ali Wafa, anak kepada Muhammad Wafa Bahrus Safa. Maka Sayyidi Ali Wafa ini di antara para awliya ila salih di Mesir. Bahkan
boleh dikatakan lebih terkenal daripada ayah dia, Muhammad Safa Baharus Safa. Dan banyak syair-syair Sidi Ali Wafa ni digunakan dalam kitab-kitab. Uang sikit bau dah. Maka Sidi Ali Wafa, di antara pujian ulama terhadap beliau, telah berkata Al-Arif Billah Syekh Saleh Al-Ja'fari. Syekh Saleh Ja'fari, Madrasah Ahmadiyah Ja'fariyah yang dekat Negeri Sembilan gitu, yang dibawa oleh siapa? Dr. Syahadat. Dekat Ahmadiyah Ja'fariyah. Syekh Saleh Ja'fari ini merupakan imam di Masjid Azhar. Zaman tu dia ulama kepada seluruh umat Islam. Dia ulama kepada semua orang. Syekh Saleh ni. Buku karangan itu dibaca oleh semua orang. Bukan sekadar madrasah saja. Syekh Saleh ni ulama besar Azhar. Syekh Saleh ni ulama besar Azhar dan dia mengajar semua bidang. Dan satu bidang dan dia ada madrasah tasawuf dia. Maka diberikan nama Tarikat Ahmadiyah Ja'fariyah nama dia. Dia bukan Syiah Ja'far tak. Dia disebabkan keturunan kepada Ja'far Shadiq. Syekh Saleh ini adalah Tarikat Ahmadiyah. Guru dia Tarikat Ahmadiyah kepada Sidi Ahmad Idris. Telah berkata Al-Arif Billah Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullah dalam satu pengajian pada hari Jumaat, bahawa Sidi Ali Wafa qaddasallahu sirrahu merupakan seorang yang memiliki ahwal. Memiliki ahwal. Ahwal ni punyai perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahwal ini bukan sekadar perasaan, tapi ahwal ini perasaan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia datang, dia tak peduli orang. Itu maksudnya ahwal. Macam orang tengah bercinta dengan seseorang, maka tak ada peduli orang dah. Senyum dengan orang tu, pokoknya kau ni tak ada apa-apa dia. Dia seorang dah. Lepas tu dia apa dia kata? Dia macam mabuk, lepas tu menangis ke dia, tiba-tiba menangis ke, tiba-tiba apa ke? Kenapa? Dia ada ahwal dengan kekasih dia. Sehingga dia tak boleh kawal perasaan dia. Depan orang pun dia tak apa nak nyembunyikan dia. Kalau kita nak menangis depan orang, segan dia. Teringatkan anak, rindu nak menangis depan orang, tapi kita tahan. Itu ahwal belum kuat lah. Ahwal yang kuat ni, depan orang pun menangis ni. Tak ada malu lah. Sebab apa? Perasaan dia menguasai diri dia. Sebab tu sahibul ahwal, orang yang ada ahwal, maka kita dia tak perlu orang lah. Sama ada dia benar-benar menampik ke, menampik menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia apa? Menangis dan sebagainya. Sahabat awal ni kita tengok dia tenggelam perasaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila datang perasaan kuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak pergi orang. Dan mungkin dia tak perasan gitu, sebab dia sibuk melayan perasaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu masaibul ahwal. Tidak ada orang sahibul ahwal dengan para awliya ila salihin. Ada orang mendapat ahwal dengan para awliya yang mereka ziarahi. Jadi bila mereka ziarah kepada satu-satu makam awliya, maka datang ahwal kepada dia. Maka berlaku sesuatu, kita kata sahibul ahwal.
Oh, ini sahibul ahwal sebab dia tenggelam dalam perasaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Saleh bin Al-Fadhil mengatakan Sidi Ali Wafa ini adalah sahibul ahwal. Sahibul ahwal itu maksud dia dengan Allah Subhanahu wa taala datang hal keadaan. Orang yang tak ada ahwal bermaksud tenang saja. Tak ada ahwal, ada perasaan, tak ada apa. Berzikirlah, datang ketenangan tapi tak ada ahwal gitu. Ya. Maka kata Syekh Saleh Al-Ja'fari, Sidi Ali Wafa ini merupakan seorang yang memiliki ahwal. Ahwal ada punya perasaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila datang ahwal, maka dia hanya sibuk dengan perasaannya saja. Anwar. Anwar sama ada dilihat oleh orang, ataupun anwar ini hanya orang yang tertentu saja nampak. Anwar, nur, benda yang maknawi. Kita tak nampak. Ada orang dia nampak anwar. Ada nama kita sebut dari Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Zaki Ibrahim, ulama besar di Al-Azhar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah wali kutub pada zaman dia. Masa kami belajar dulu selalu ziarah. Syekh Zaki taklah selalu, tapi ada ziarah. Dan Tuan Guru kita pun sanad dia sampai kepada Syekh Zaki Ibrahim. Dalam kita punya Fatihah pun kita ada Fatihah kepada Syekh Zaki Ibrahim. Jadi Syekh Zaki Ibrahim di antara aulia yang salih yang besar di Mesir. Jadi ramai orang ziarah Syekh Zaki Ibrahim. Ziarah tak ada apa, ziarah. Ziarah kepada ziarah. Ada masa pergi ziarah. Lepas Jumaat ada majlis zikir. Kemudian dia bagi tausiah, jumpa. Tak ada masalah. Ada seorang ulama besar di Mahalla Kubra. Ni jemaah ni pergi masjid ni bawa ke Mahalla Kubra. Di Mahalla Kubra ada seorang ulama Azhar yang besar dikenal aulia dan salihin. Nama dia Syekh Abdul Salam. Syekh Salam apa nama dia? Syekh Abdul Salam nama. Syekh Abdul Salam. Dia daripada tarikat Syadzuliyah Khatibiyah. Tarikat Syadzuliyah Khatibiyah. Syekh Khatib. Dia Syekh Abdul Salam ni, masya-Allah. Kalau kami dulu pergi ziarah, dia sahibul kasyaf. Sahibul kasyaf. Jadi bila dia datang tu, dia akan nasihat sesuatu yang kono kepada kita. Jadi kalau ada pelajar masuk pergi ziarah tu, subuh gajah, maka sampai dia akan cerita tentang kepentingan solat subuh. Dia tergasur budak tu. Macam ni tahu dia tak semayang subuh. Dia sahibul kasyaf. Kemudian bila kami ziarah dia mesti dia bagi duit. Dia bagi duit. Syekh Abdul Salam. Dan Syekh Zaki Ibrahim ni, ulama besar Azhar, bagi tahu kepada murid-murid dia. Dr. Ali Jumaah tu pun murid kepada Syekh Zaki Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dapat ziarah Dr. Ali Jumaah. Dapat kemudahan. Jadi kata Syekh Zaki Ibrahim kepada murid dia, kamu kalau ada waktu, dia kata, pergi ziarah Syekh Abdul Salam di Mahalla Kubra. Kalau kamu ada waktu, pergi ziarah Syekh Abdul Salam di Mahalla Kubra. Jadi murid kepada Syekh Zaki Ibrahim ni, ketika mana wujudnya Syekh Zaki Ibrahim, mereka tak ada kesempatan pun. Wahal Mahalla tu, Mahalla Kubra ni lebih kurang dalam sejam 2 jam boleh sampai lah. Tapi murid ni begitu khidmat kepada Syekh Ibrahim ni,
Dia kata kami tak ada waktu nak ziarah Syekh Salam, tetapi Syekh Zaki Ibrahim sentiasa pesan ada waktu pergi ziarah. Sehinggalah meninggal Syekh Zaki Ibrahim. Maka barulah murid-murid itu pergi ziarah kepada Syekh Abdul Salam. Bukan Syekh Abdul Salam, tapi Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam. Maka ziarahlah kepada Syekh Abdul Salam di Mahala Kubra. Bila sampai di Mahala Kubra, jumpa Syekh Abdul Salam, ceritalah, tuan, dia kata, kami ini masa Syekh Zaki Ibrahim masih hidup, sentiasa ada pesan ziarah kepada tuan. Tapi minta maaf sebab kami tak dapat kesempatan nak ziarah sebab kami sibuk khidmat dengan Syekh Zaki Ibrahim. Dia kata, tak ada masalah. Tetapi selepas meninggal Syekh Zaki Ibrahim, barulah kami kesempatan berziarah kepada tuan. Kata murid-murid Syekh Zaki Ibrahim kepada Syekh Abdul Salam. Kemudian murid ini bertanya kepada Syekh Abdul Salam, yang tuan pula dia kata, kenapa tak pernah ziarah Syekh Zaki Ibrahim? Syekh Abdul Salam pun tak pernah pergi ziarah Syekh Zaki Ibrahim. Tuan tak pernah datang? Maka kata Syekh Abdul Salam, sebenarnya dia kata, tiap-tiap hari aku nak berhajat ziarah Syekh Zaki Ibrahim. Banyak korap kali setiap hari aku beringin nak ziarah Syekh Ibrahim, dia kata, tetapi bila aku nak melangkah saja, maka terjelepuk kaki aku, haibatan lahu, dia kata. Haibatan lahu. Aku nak melangkah saja, kaki aku jadi lemah, jatuh, sebab aku merasa kehebatan Syekh Zaki Ibrahim, dia kata, haibat. Jadi bermaksud apa yang dinampak oleh Syekh Abdul Salam tak nampak dia gitu. Bermaksud Syekh Abdul Salam nampak anwar, dia nampak nur kepada Syekh Zaki Ibrahim itu yang tak nampak dia orang. Maka dia kata, aku tak mampu nak pergi sebab nur dia terlampau kuat, haibah, terasa haibah aku, dia tak mampu aku nak ziarah. Kata Syekh Abdul Salam. Bermaksud anwar tidak semua orang melihat, tak semua melihat, ya. Sebab itu dikatakan cukuplah nur mukmin, nur orang mukmin cukup. Nanti ada nur mukmin, nur orang soleh, nur aulia. Nur orang mukmin cukuplah. Kalau ini dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong pada orang. Ya. Bahkan ada kitab mengatakan maka orang akan menyangka itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka sujud orang. Kalau orang dibuka nur orang mukmin ni. Jadi nur ni banyak, nur orang mukmin, nur orang saleh, nur ahli ibadat, nur ahli ma'rifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi hari akhirat nanti Allah Taala sebut nur mereka akan terselah di hadapan mereka ketika berjalan di padang mahsyar. Allah bagi nur. Nur iman, nur Islam, nur ibadat, nur Quran, nur salat. Maka nur ma'rifat satu nur yang lain khas. Maka Allah Ta'ala berikan kita nur, zahirkan nur kita di akhirat nanti. Orang musyrikin tak ada nur, galam ya. Maka dalam Quran sebut orang musyrikin tegur orang mukmin, unzurna, kata dia. Unzurna, pandanglah kami, naqtabis min nurikum, supaya kami dapat pantulan cahaya kamu. Jadi Allah Subhanahu wa zahirkan nur kita di akhirat nanti. Dan kita melihat nur saudara kita, masya-Allah, gemilangnya nur kita. Gemilangnya nur mereka daripada nur kita. Allah Taala zahirkan kemuliaan di akhirat adalah hari yang Tuhan zahirkan kemuliaan seseorang. Di akhirat adalah hari yang Allah Taala angkat dan hina orang. Itu hari akhirat. Semua itu akan zahirkan kemuliaan Allah. Jadi bila ada orang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sekadar rasa cemburu saja. Nama dia ghibtah, cemburu kita. Oh, dan mai kau beramal dapat dan macamnya. Dia hanya cemburu. Dan Allah SWT akan serlahkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan zahirkan kedudukan kita pun Tuhan zahirkan. Dan apatah kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebut secara khusus. Zahirnya kedudukan Nabi kita itu disebut secara khusus, dan sunat kita berdoa untuk itu.
maka kita juga dapat syafaat. Setiap kali orang azan, kita doakan zahirnya kedudukan Nabi kita SAW. Maka apa kita doa? Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kita doakan, wa ba'athhu, ya Allah, engkau bangkitkan dia, yakni Nabi SAW, maqaman mahmuda, wa ba'athhu maqaman mahmuda. Kita doakan kepada Nabi kita, ya Allah, bangkitkan dia, yakni Nabi SAW, maqaman mahmuda, maqam yang terpuji, alladhi wa'adtah, yang engkau telah janjikan. Innaka la tughfil mi'ad, engkau tidak menjaga janji. Jadi kita doakan untuk Nabi kita supaya Tuhan zahirkan maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Maqam terpuji itu apa? Sebagian ulama mengatakan maqam terpuji adalah maqam syafaat yang tidak boleh dapat berseorang pun. Nabi Adam tak dapat, Nabi Idris tak dapat, Nabi Nuh tak dapat, Nabi Ibrahim tak dapat, Nabi Musa tak dapat, Nabi Isa tak dapat. Hanya dapat pada Nabi kita SAW. Itulah maqam yang terpuji. Termasuk tengok, Masya Allah, mulianya Nabi Muhammad SAW. Ketika mana tak ada seorang pun Allah Ta'ala mendengar permintaannya kecuali Nabi SAW. Maka terselahlah kemudian Nabi SAW. Maka anwar itu bermacam-macam. Maka anwar para awliya, maka hanya dikenali oleh para awliya. Maka Syekh Saleh Ja'fari mengatakan bahawa Siti Ali Wafa itu memiliki ahwal, anwar, maqasid, Allah maksud maqasid, serta mukasyafah. Mukasyafah berasal ahli kasyaf lah, ahli kasyaf. Bahkan beliaulah yang berkata, ini terkenal kata-kata, Lau ra'a syaitana tal'ata nuri fakana awwala man sajad. Di sini Ali Wafa ini di antara ulama yang menghuraikan makna Nur Muhammad. Jadi Ali Wafa di antara ulama yang menghuraikan secara detail tentang Nur Muhammad. Jadi Ali Wafa lah yang menghuraikan bahawa Nur Muhammad itu wujud secara hakiki, bukan secara maknawi. Nur Muhammad itu wujud secara hakiki. Dan Nur Muhammad itu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ruh Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Nur Muhammad ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab yang bahwa Nur Muhammad itu berada di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam mengetahui bahawa adanya Nur Muhammad di belakang dia. Maka sebab kita mengatakan Nabi Adam alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dialihkan nur itu dekat jari dia, jari, ibu jari dia. Maka Allah Ta'ala alihkan nur itu di ibu jari dia. Maka dibucuklah oleh Nabi Adam AS, maka disapukan ke mata dia. Itu yang orang lebih orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kecup jari dia ke mata kan. Dalam kitab kata itu perbuatan Nabi Adam AS mengucup jari dia. Maka Nur Muhammad itu ada pada Nabi Adam AS, berpindah kepada Syis dan sebagainya lah. Maka kata Sidi Ali Wafa, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Adam adanya Nur Muhammad pada Nabi Adam alaihissalam, tetapi nur itu tidak dilihat oleh syaitan, iblis tak nampak. Maka apa kata Sidi Ali Wafa? Lau ra'a syaitan tal'atan nuri, kalau syaitan melihat gemilangnya Nur Muhammad, fakana awwala man sajad, dialah orang yang pertama sujud. Jadi ulama sebab mengatakan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam sebab adanya Nur Muhammad kepada badan Nabi Adam alaihissalam, maka bermaksud malaikat itu sujud kerana kemuliaan nur itu. Maka kata Sidi Ali Wafa, sekiranya syaitan dapat menyaksikan pancaran cahaya Nur Muhammad pada wajah Nabi Adam alaihissalam, nescaya syaitan akan menjadi makhluk pertama sujud kepada Nabi Adam alaihissalam.
Telah berkata Imam Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu dalam memuji Sidi Ali Wafa, adalah beliau mempunyai rupa paras yang baik dan sentiasa berpakaian elok, sehingga tidak pernah dilihat seseorang yang mempunyai ketampanan seperti beliau di Mesir. Beliau mempunyai nazam dan mausu'at yang mengandung asrar ahli tariqah. Bermaksud dia punya kitab yang besar dalam menguraikan rahsia-rahsia ahli tarikat. Beliau memiliki beberapa karya yang mulia. Beliau juga telah dikurniakan oleh Allah lisan al-farq dan juga tafsir. Hanya sedikit saja aulia yang dikurniakan keistimewaan sebegitu. Beliau juga mempunyai karya yang mengandung nilai kesusastraan yang tinggi. Ini ringkas kitabnya, ini ringkas. Perkataan beliau sikit. Ini ada perkataan Sidi Ali Wafa. Di antara kalam beliau yang masyhur, apa katanya? Tadi kita dah baca lah. La ra'a syaitan tal'ata nurih. Sekiranya syaitan itu menyaksikan kegemilangan nur Nabi Muhammad pada wajah Nabi Adam, biasanya syaitan lah akan jadi makhluk pertama sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Termasuk iblis tidak nampak nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, katanya engkau berada dalam gambaran bagaimana engkau satu cukup. Engkau berada dalam gambaran bagaimana penyaksianmu terhadap gurumu. Maka saksikanlah apa yang engkau inginkan dan perhatikanlah apa yang engkau ingin lihat. Sekiranya engkau hanya menyaksikan makhluk, maka engkau adalah makhluk yang terhijab. Dan sekiranya engkau menyaksikan al-haq, maka engkau ada al-haq, mendapat al-haq itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Maka sangkalah terhadap aku apa yang kau inginkan. Itu hadis kursi yang disebut. Hadis kursi Allah Taala menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku berada pada sangkaan hamba-Aku. Sangkalah apa yang kau kehendaki. Sangkaan macam mana yang paling baik untuk Allah Taala? Sangkaan yang baik-baiklah. Sangkaan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa Allah Taala pemaaf, maka kita dapatlah kemaafan Allah. Kita rasa Tuhan ini pemurah, maka kita dapatlah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bila orang rasa Tuhan ini kedekut, maka dapatlah kau kedekut tu. Tuhan ni menyusahkan dia ya. Dapatlah kau susah. Macam Allah semua elok. Ya Allah Taala kenapa dia usaha dan seorang ni? Bukan sangkaan kita kepada Allah macam tu dapatlah kau. Bawalah sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita perlu belajar supaya kita dapat faham dan kita nampak dan kita merasai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasai dan melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga macam nak khabar Allah baiknya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasai kebaikan Allah, itulah sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sangkaan itu. Masya-Allah, mulianya Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan segala sebutan, kita merasai itu. Kita merasai kasih sayang Allah, maka itulah sangkaan kita kepada Allah, maka kita dapat. Betapa pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, kita merasai Allah Taala pemaaf, maka kita dapat. Maka baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan adab itu kepada guru murabi. Jadi guru murabi ini perlu kita beri sangkaan yang baik-baik kepada dia. Bila kita berikan sangkaan yang baik, kita dapat faedah dari sangkaan itu.
Dan bila kita mula berprasangka, guru ni nak ngambil duit dia dengan suruh ni. Dia kan. Kita dah mula bersangka lah. Maka sangkaan tak baik ni gitu. Kalau kita sangka guru ni kan, rasa guru ni tak alim ni. Jadi kita sangka guru. Maka kita tak dapat faedah dia. Itu disebut oleh maka engkau berada dalam gambaran bagaimana penyaksianmu terhadap guru. Bermaksud qadar peningkatan kita dalam madrasah tasawuf mengikut qadar sangkaan baik kita kepada guru kita. Itu maksudnya. Itulah diri kita dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diri kita. Engkau berada dalam gambaran bagaimana penyaksianmu terhadap guru. Jadi kalau guru kita masya-Allah azim, guru kita maka itulah gambaran kita sebagaimana hadis qudsi, aku berada dalam sangkaan hamba aku. Jadi guru baca maksudnya istighfar, sebab itu ada doa. Ulama bila kita berguru dengan seseorang apa sahaja, bila kita berguru dengan seseorang apa sahaja, terutama dalam tasawuf, maka doa dia Allahumma astur uyuba syaikhi, Allahumma astur uyuba syaikhi wa la tadhhabu bi barakati ilmihi minni. Itu guru saya ngajar itu. Guru Quran. Guru Quran tapi baik doa tu. Doa ni dia kata sebab guru ni banyak aibnya. Kadang-kadang makan banyak. Jadi kita apalah makan banyak ni gitu. Jadi andalan dia ni dan zuhud. Dia jatuhkan guru dia. Jadi apa doa dia? Allahumma astur uyuba syaikhi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku daripadaku. Allahumma astur uyuba syaikhi minni. Ya Allah, tutupkan aib guruku daripadaku. Wala tadhhabu bi barakati ilmi minni. Jangan kau cabut keberkatan ilmunya kepada aku. Tutup. Jadi kita nampak yang baik-baik guru ni. Kalau kita nak guru, kau tak payah guru. Jadi kita nak guru dengan seseorang, tapi kita berbuk sangka dengan dia. Dia tak ada faedah dia. Jadi mana baikkan sangkaan kita kepada, sebenarnya baik sangka ni bukan kepada guru, kepada semua mukmin pun. Kepada semua mukmin disuruh kita berbaik sangka, husnuzan dengan semua orang. Sebab tu disuruh apa? Disuruh kita ni selalu guru kata takwil. Itu takwil. Takwil kan. Orang tu dia tahu apalah, tahulah tak mungkin macam ni kot, mungkin macam ni. Takwilkan dia. Dia tu jahatlah, kagut, silap kot, mungkin macam ni dia tak sengaja. Takwilkan. Jangan kita tambah pula. Iyalah betul lah. Dia pun nampak kita tambah dia. Kita tambah dia. Kita iyakan lagi. Maka sama-sama kita buruk sangka orang. Ulama kata dah takwil. Bila orang tu datang ke guru kan, bukan kot, mungkin dia salah tu, dia tak sengaja tu. Tak ada memang sengaja dia buat. Tak sengaja tu. Dia nak mengiyakan dia, apa kau rekau lah. Kita boleh sakit hati dengan kan. Takwil. Jadi kalau pada orang Islam pun kita disuruh takwil, apa tak lagi pada guru kita kan. Takwil supaya apa? Supaya kita berbaik sangka dengan guru kita. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i.